हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी आधुनिक जुगर माँ। बेबिना मोबाइल रे रीमार नंबर देखि बहुत खुशी मनरे कॉल रिसीव कले। फोन रिसीव करिबा मात्रे सेपटरो रीमा कहिबाकु लागिला, माँ काली ता परदिन मोर ऑपरेशन, तेणु तू आजी ही किंबा काली भितरे आसी बेंगलोर रे पहुँच। ऑपरेशन? किंतु काहींकी? सबु ठीक ठाक अछि तो? तोर डेलीभरी को तो आहुरी 20 दिन अछि, तो एते शीघ्र? बेबिनांक कथारो मझिरु ही कथा काटी रीमा कहिबाकु लागिला, हाँ माँ सबु ठीक अछि। मो ऑफिस को एक बहुत बड़ प्रोजेक्ट आसीछि, जाहाकु मु ही करिबी। मो दीर्घ दिनरु स्वप्न थिला कि मते एही भली एक प्रोजेक्ट रे काम करिबार सुजोग मिलू। तेणु जदि मु एबे डेलीभरी न कराउछि, तेबे मो प्रोजेक्टर काम बेलकु ऑफिस जॉइन करि परिबी नाही ओ निजकु प्रतिपादन करि परिबी नाही। तू की प्रकार माँ? गोटे सामान्य प्रोजेक्ट पाई तू तो गर्भस्थ शिशुर जीवन को विपद मुह को ठेली दउछु। प्री मैच्योर समय आगरु डेलीभरी छुआर जीवन पाई विपद। तू एमिति केमिति करि पारुछु? बेबिना टिके उत्त्यक्त होई कहिले, ओह माँ मु डाक्तरंक परामर्श नेई सारिछि। पिला एबे पूर्ण मात्रारे विकसित होई सारिछि, तेणु ऑपरेशन करिबारे किछि असुविधा नाही। हाँ, जदि किछि टिके असुविधा हेबो तो पिला को किछि समय ऑब्जर्वेशन रे रखिबे सेमाने। डरिबार किछि नाही, बास तू समय पूर्वरु आसी पहुँची जा। एतक कही बेबिनार उत्तर शुणिबा आगरु ही रीमा फोन काटिदेला। बेबिना बहुत रागी जाइथिले। आजी निज झियर एपरी कार्य विषय रे शुणी कौन करिबे किछि भाबी पारु नथिले। तेणु रूम रु बाहर को आसी रीमार बापा माने प्रभाकर बाबू बसिथिबा सोफारे बसी पड़िले। प्रभाकर सेतबेले पेपर पढ़ुथिले। से बेबिना को न चाही प्रश्न कले, काहा सहित कथा हेउथिल कि? बेबिना मन दुख ओ राग मिश्रित भावरे कहिले, काहा सह आउ? तमर गेल्ही झियो सह कथा हेउथिली। बेबिना मन दुखरे रीमा सह होइथिबा समस्त प्रकथा प्रभाकर बाबूंको जणाइले। प्रभाकर मध्य सबु किछि शुणी सारी टिके चिंतित होइगले। पेपर को कड़रे रखी एबे कौन आउ करा जाई पारिबो सेई विषय रे किछि समय विचार विमर्श कले। रीमा टिके जिद्दी स्वभावर थिला। से जणे उच्च शिक्षिता, ता सह अनेक दक्षतार अधिकारिणी थिला। किछि वर्ष तले अशोक सह तार बाहाघर वैदिक रीति रे करा जाइथिला। से जणे उच्च आकांक्षी झियो, तेणु विवाहर 4 वर्ष परे भी से माँ हेबाकु इच्छुक नथिला। कहिबाकु गले तार सासू ससुर आउ अशोक तिनिहे बहुत भल। रीमार भाग्य भल जे से एते सुंदर परिवारटीए पाइछि। किंतु आधुनिकर छाप ता दुनिया को आच्छादित करी रखिछि। तार 32तम जन्मदिन रे मु आउ तार बापा ताकु अनेक बुझाइथिलु। निज निजर राण मध्य देइथिलु। जा हेउ बहु कष्टरे से माँ हेबा पाई चिंता करिबो बोली कहिथिला। ताकु वर्तमान 35 वर्ष। साधारणतः एते वर्षरे गोटे नारी पिला धारण करिबा क्षमता हरेई बसी थाए। से जहा हेउ भगवानकर से माँ हेबाकु जाउछि। गोटे नारी पाई एहाठु बड़ खुशीर कथा कौन बा थाई पारे? माँ हेबा भाग्यर कथा। गोटे नारी सेतेबेले संपूर्ण होई थाए जेतेबेले से मातृत्व लाभ करे। पिलाटी ता गर्भरे धीरे धीरे बढ़ुथिबा तार स्पर्श, तार उपस्थिति को अनुभव करिबा प्रत्येकटी माँ पाई एक सुखद अनुभूति। आगे नारीटीए माँ हेबाकु जाउछि जानिला परे आगंतुक होई पिलाटी पाई स्वेटर बुणाबुणी कार्य आरंभ होई जाउथिला। किंतु एई आधुनिक जुगरे सबु किछि तियारी होई बजार घाटरे बिक्री होउछि। मु किंतु गोटिए कथा बुझी पारुनी जे ये केमितिका माँ के जानी?
କିଛି ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଆଶାରେ ବାସ୍ତବିକ ଖୁସିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି। ବେବିନା ନିଜ ଝିଅର ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ? ଯାହା ହେଉ ଅନଲାଇନରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ ପ୍ରଭାକର ବୁକ୍ କରିଦେଲେ। ବେବିନା ଏଇ କଥା ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଇଏ ଏକ ଭଲ କାମ, ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା। ନିଜର କିଛି ଲୁଗାପଟା ଓ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିବାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଷେଇୟାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସି ଦିବାକରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଆସିଲେ। ଆଉ ତହିଁ ଆରଦିନ ଝିଅର ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୀମାର ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପିକଅପ୍ କଲେ। ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ରୀମା କି ଅଶୋକ କେହି ବି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରୀମାର ଶାଶୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପଚାରି ବୁଝିଲି। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅଶୋକ ତାର ଅଫିସ ଯାଇଛି, ଆଉ ରୀମା ଆଜିଠାରୁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେବ ବୋଲି ଆଗୁଆ ତାର କିଛି ଅଫିସର କାମ ସାରିବାକୁ ଯାଇଛି। କେମିତିକା ଝିଅ ଇଏ! ରାତି ପାହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯିବ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରି, ଆଉ ଏଇଠିକି ରାତି 9ଟାରେ ଅଶୋକ ଓ ରୀମା ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଯେହେତୁ ଦୁହେଁ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ତହିଁ ଆରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରିଲୁ। ସବୁକିଛି ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରୀମା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାମ ପରେ ରୀମାକୁ ଅପରେସନ୍ ୱାର୍ଡକୁ ନିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ରୀମାର ଶାଶୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଯେ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ସ ଆସି କହିଲା କି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ଏତକ ଶୁଣି ରୀମାର ଶାଶୁଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ସେ କେତେଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପକାଇଲେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ନର୍ସକୁ ପଚାରିଲି କି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି। ନର୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେବ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଭେଟ କରିପାରିବେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଶିଶୁକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାଟି, ଯିଏକି ଏବେ ମା କୋଳର ଉଷ୍ମତାରେ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ଏବେ ଏହି ଶକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁଟି ଅତି ବିକଳରେ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାଏ। ମୋତେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ଇଏ କେମିତିକା ମା, ଯିଏକି ନିଜର ଟିକକ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋତେ ତ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। ରୀମାକୁ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରା ହୋଇସାରିଥାଏ। କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ମନ କିନ୍ତୁ ମୋ ନାତି ପାଖରେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ରହିବା ପରେ ନର୍ସ ତାକୁ ଆଣି ଆମ ହସ୍ତକୁ ଟେକିଦେଲେ। ରୀମାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଅଶୋକ ତିନିହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାତିକୁ କୋଳରେ ଧରି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। 4 ଦିନ ପରେ ରୀମା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନେବାଟା ଆଉ ଜରୁରୀ ଭାବିଲାନି। ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ କରିବ, କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ବଦଳରେ ସେ ଦିନ ରାତି ଫୋନ୍ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ତେଣୁ ନାତିଟା ମୋର ଏବଂ ତାର ଜେଜେମା କୋଳରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରୀମା ଏବେ ଅଫିସ ଜଏନ୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଥରେ ସେ ତାର ଅଫିସ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ଅଶୋକ କେବେ କେବେ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ି ତା ସହ ହସେ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ରୀମା ତାର ଅଫିସ୍ କାମରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମା ଓ ମାର ମମତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ରୀମା ସିନା ଖାଲି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାତିକି ଆସିଲେ କିଛି ସମୟ ତା ସହ ଟିକେ ସମୟ ବିତାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରା ବିତିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରଭାକର ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ରୀମା ସହ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ଦିନେ ସକାଳୁ ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତା ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରୀମାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ମା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନୁ। ଅଂଶୁ ମାନେ ତୋ ପୁଅ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ତାକୁ ତା ମାର ଆଶ୍ରା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଏଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ତତେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପିଲାଟିର ଯତ୍ନ ନେ। ଏତକ ଶୁଣି ରୀମା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଉନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ଆପଣ ଦୁହେଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମମି, ତୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାଇପାରୁ। ମୁଁ ଏକ ଆୟାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ସେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ। ରୀମା ମୁହଁରୁ ଆୟାର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରାଗିକି କହି ପକେଇଲି, ଆୟା କ'ଣ ହେବ? ତୁ କ'ଣ ତୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ଚାକିରି କିଛି ମାସ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେବନି? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନାରୀଟିଏ ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟିଏ ତୁ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର କେବେ ବି ବନାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ଶୈଶବ ଆଉ ଥରେ ଆସିବନି। ରୀମା ଟିକେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ମା? ଏବେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? କାହିଁ କେତେ ଦିନର ଆଶା ମୋର ଆଜି ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ କହିବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମା, ତୁ ହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶା ମୋ ମନରେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ କେତେ କଥା ବୁଝଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିପାରୁଛି। ଏସବୁ କିଏ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲା? ପାଠ, ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ମାନ, ଏକ MNC ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ମୋ ଝିଅ 100ଟା ପୁଅର ବରାବରି କରିବାକୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା? ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ସମର୍ପି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି। ଏତିକ କହି ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ତାର ଶାଶୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଗଲୁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ହିଁ ତ ଆମ ଛୁଆ ମନକୁ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବନେଇଥାଉ, ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କିପରି ଚଳିବ ଶିଖେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ରୀମା ଯଦି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନାରୀଟିଏ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛି, ତ ତାହା କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭିତରୁ ଅଂଶୁର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ତା ଜେଜେମା ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଏକ ମାର କାହାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।